हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वसाणी सर केमिस्ट्री। सौथी पहला तो मारी चैनल ने सब्सक्राइब करी दो तथा बाजू में आपेला बेल आइकन ने दबाववानुं भूलशो नहीं। मित्रों, आ विडियो लेक्चर थी आपणे नवुं चेप्टर 4 शुरू करवा जई रह्या छे, रासायणिक बंधन अने आणवीय रचना। पेला चेप्टरनुं हेडिंग समझो, रासायणिक बंधन एटले आ चेप्टर में आपणे जुदा जुदा प्रकारना रासायणिक बंध भणवाना छे। अने आणवीय रचना तो आपणे 8, 9, 10 में भणी गया। परमाणुओं रासायणिक बंधथी जोड़ाय त्यारे अणुनी रचना थाय एटले अणु बने, ते अणुनी रचना आपणे भणवानी छे। एटले आ चेप्टरनुं नाम छे रासायणिक बंधन अने आणवीय रचना। हवे हूँ आ चेप्टरनी थियरीओ, प्रस्तावना, थियरीओ ने बधुं शरू करूँ ए पहला आ चेप्टर में पेला हूँ मात्र जाणकारी माटे कंईक केटलीक वस्तु जे तमे 9मा 10मा धोरणमां भणी गया छे एने पेला याद करावी दऊं। एटले स्टार्टिंग में जे हूँ चलावुं छुं ए 9मा 10मा धोरणनुं छे, ए आवडशे तो ज आ चेप्टरनी शरूआतमां खबर पड़शे, नहीं तो नहीं पड़े। क्लियर? एटले हूँ आज मात्र जाणकारी हेडिंग आपी अने जे समजावुं छुं ए चोपड़ीनुं नथी समजावतो, हजी चेप्टर शरू करतो नथी। हूँ कहूँ ने त्यांथी चेप्टर 4 नुं शरूआत थशे। चलो, निष्क्रिय वायु तत्वोथी जाणकारी माटे आ 9मा 10मा धोरणमां तमे भणी गया छो। निष्क्रिय वायु तत्वो, जेने ऊंधा वायु तत्वो पण कहेवाय, निष्क्रिय वायु तत्वो। तो आपणे चेप्टर 3 में भणी गया निष्क्रिय वायु तत्वो। आधुनिक आवर्त कोष्टकनी अंदर 18मा समूह में आवेला छे। एटले निष्क्रिय वायु तत्वो जे छे, एक तो तेनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होय। एटले बधा ज निष्क्रिय वायु तत्वोनी बाह्यतम कक्षा पण बोलाय अथवा संयोजकता कक्षा पण कहेवाय। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन धरावे छे बधा निष्क्रिय वायु तत्वो। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन धरावे छे, जेना कारणे निष्क्रिय बधा ज निष्क्रिय वायु तत्वो स्थायी रचना धरावे। एटले के बाह्यतम कक्षा में वधुमां वधु 8 इलेक्ट्रॉन गोठवी शकाय, तो ते बधा निष्क्रिय वायु तत्वोनी बाह्यतम कक्षा में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन छे। एटले निष्क्रिय वायु तत्वो स्थायी अष्टक रचना धरावे छे तेम कहेवाय। अष्टक केम बोल्यो? कारण के 8 इलेक्ट्रॉन होय छे। एटले बधा ज निष्क्रिय वायु तत्वो स्थायी अष्टक रचना धरावे छे तेम कहेवाय। एटले ज निष्क्रिय वायु तत्वो जे छे ए सामान्य संजोगोमां इलेक्ट्रॉननी आपले पण ना करे के इलेक्ट्रॉननी भागीदारी पण ना करे। एटले निष्क्रिय वायु तत्वो स्थायी अष्टक रचना धरावता होवाथी तेओ कुदरतमां तेना परमाणुओ स्वतंत्र अस्तित्व धरावे छे। तेना परमाणुओ स्वतंत्र अस्तित्व धरावे छे। परमाणुओ स्वतंत्र अस्तित्व धरावे छे। आवुं तमे 9मा 10मा धोरणमां भणी गया। ज्यारे बाकीना तत्वोना परमाणुओ एकबीजा साथे रासायणिक बंधथी जोड़ाईने अणु स्वरूपे अस्तित्व धरावता होय, तो ए रासायणिक बंधथी जे जोड़ाय छे ते रासायणिक बंध विषे जे तमे 9मा 10मा में भणीने आव्या छो ए पहला समझाई दो। ए ज वस्तु आपणे 11 सायन्सनी अंदर भणवानी छे, रासायणिक बंध। तो निष्क्रिय वायु तत्व सिवायना अन्य तत्वोना परमाणुओ एकबीजा साथे रासायणिक बंधथी जोड़ाईने अणु स्वरूपे अस्तित्व धरावे। तो ये रासायणिक बंध याद करो। 9मा 10मा में तमारे 2 प्रकारना होता था। कां तो तत्वोना परमाणुओ एकबीजा साथे आयनीय बंधथी जोड़ाय अने अणु बनावे,
અથવા તો તત્વના પરમાણુઓ એકબીજા સાથે સહસંયોજક બંધથી જોડાય અને અણુ બનાવે. સહસંયોજક બંધથી જોડાઈને અણુ બનાવે. એટલે અણુની અંદર પરમાણુઓ વચ્ચે રાસાયણિક બંધ હોય, પણ એ રાસાયણિક બંધ બે પ્રકારના હોય, કાં તો આયનીય બંધ હોય અથવા તો સહસંયોજક બંધ હોય. એમાં આયનીય બંધને 9મા 10મામાં તમારું યાદ કરાવો. આયનીય બંધ જે છે એ ઇલેક્ટ્રોનની આપલેથી બને. બે પરમાણુઓ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની આપલે થાય ત્યારે આયનીય બંધ બને. જ્યારે સહસંયોજક બંધ જે છે એ બે કે તેથી વધારે પરમાણુ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બને. ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બને. જેમ કે હું આયનીય બંધનું ઉદાહરણ આપું. પહેલાં આનું ઉદાહરણ, દાખલા તરીકે સોડિયમ ક્લોરાઇડનું આપણે ઉદાહરણ લઈએ. સોડિયમ, એમાં એક તત્વ સોડિયમ છે અને એક તત્વ ક્લોરીન છે. અત્યારે આપણે 1s2 2s2 2p6 એ રીતની ઇલેક્ટ્રોન રચનાઓ નહીં યાદ રાખીએ. અત્યારે આપણે જૂના ધોરણમાં ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતા હતા ને, 281 287 21 25 આ રીતની ઇલેક્ટ્રોન રચનાઓ જે છે એના મારફતે સમજીએ એટલે તમને સમજવામાં સરળતા રહેશે. સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 11, એટલે આમ જૂની ઇલેક્ટ્રોન રચના મુજબ એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? 281, એટલે તેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. હવે એને NaClમાં ક્લોરીનની સાથે જોડાવવું હોય તો સૌથી પહેલાં અહીંયા સોડિયમ જે છે એ પોતાની બાહ્યતમ કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન પણ બોલાય અથવા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન પણ કહેવાય. એટલે હું ગમે ત્યાં ચેપ્ટરમાં સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન બોલું ને એટલે તમારે બાહ્યતમ કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન સમજવાનો. તે પોતાના આ સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને ધન આયન Na+ બનાવે. તો વિચારો, એણે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દીધો તો Na+ની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થઈ જશે? 2 8. એટલે કે સોડિયમે શું કર્યું? બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરી લીધા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને. એટલે કે એણે નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરી. ચલો, એ રીતે ક્લોરીનનો પરમાણુ ક્રમાંક 17, એટલે જૂની ઇલેક્ટ્રોન રચના મુજબ આપણે જઈએ તો 2 8 7, એટલે તેના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન 7 છે. તો એ શું કરશે? NaCl બનાવવા માટે આણે જ ગુમાવેલો 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે અને Cl- બનાવશે. હવે એણે 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યો એટલે હવે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થઈ જશે? 2 8 7ના બદલે 2 8 8 થઈ ગઈ. એટલે ક્લોરીને પણ શું કર્યું? નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરી 8. અને ત્યારબાદ આ ધન આયન Na+ અને ઋણ આયન Cl- એકબીજા સાથે આકર્ષણથી જોડાઈને NaClનો અણુ બનાવે. તો જે આકર્ષણથી જોડાય એ આકર્ષણ બળને આયનીય બંધ કહેવાય. તો અહીંયા NaClમાં સોડિયમ અને ક્લોરીન વચ્ચે આયનીય બંધ છે. એમાં સોડિયમે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો અને ક્લોરીને ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યો. એટલે ઇલેક્ટ્રોનની આપલેથી બંધ બન્યો, એટલે આયનીય બંધ. ચલો, સહસંયોજક બંધ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી રચાય. અત્યારે હું 9મા 10મા ધોરણનું સિમ્પલ થોડું યાદ કરાવવા માટે તમને આ બધું ચલાવું છું. એટલે અત્યારે હું સહેલા અણુના ઉદાહરણ આપીશ. થોડા અઘરા અણુના ઉદાહરણ આપણે થિયરીની અંદર આવશે. દાખલા તરીકે આની અંદર પહેલું ઉદાહરણ લઉં, Cl2 અણુનું ઉદાહરણ લઉં. Cl2 અણુ, તો એની અંદર 2 ક્લોરીનના પરમાણુઓ છે. ચલો, ક્લોરીનનો પરમાણુ ક્રમાંક 17, એટલે જૂની ઇલેક્ટ્રોન રચના મુજબ 2 8 7, એટલે તેની સંયોજકતા કક્ષામાં એટલે કે બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 7.
હવે જો તેને નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરવી હોય, એટલે કે બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવા હોય, તો બંને ક્લોરીનને 1 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે. તો અહીંયા આપણે સંજ્ઞાની આજુબાજુમાં જે ટપકા કરીએ ને એ બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા હશે. બાહ્યતમ કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલે અહીંયા હું 7 ટપકા કરું. 1 2 3 4 5 6 અને 7. આની બાહ્યતમ કક્ષામાં પણ 1 2 3 4 5 6 અને 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. બંનેને નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરવી હોય તો બંને પોતાના 7 ઇલેક્ટ્રોન છે એમાંથી 1 ઇલેક્ટ્રોનની વચ્ચે ભાગીદારી કરશે. 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય એટલે 2 ક્લોરીન વચ્ચે એક સહસંયોજક બંધ બને. બબેની ભાગીદારી થાય તો દ્વિબંધ બને, દ્વિસહસંયોજક બંધ બને. એ રીતે 3-3ની ભાગીદારી થાય તો ત્રિસહસંયોજક બંધ બને. ટૂંકમાં બંને વચ્ચે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય એટલે બંને વચ્ચે આકર્ષણ ઉત્પન્ન થાય અને Cl2નો અણુ ઉત્પન્ન થાય. તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી જે બંધ બન્યો એને સહસંયોજક બંધ કહેવાય. પણ અહીંયા તમે જુઓ, બંધ બન્યા પછી તમે આયનીય બંધ હોય કે સહસંયોજક બંધ, એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો, બંધ બને ને એટલે તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન થાય અને થાય જ. એટલે કે તત્વ નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે જ. જેમ કે અહીંયા ક્લોરીનમાં જો હવે આ ભાગીદારીના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ જે છે આનું પણ કહેવાય ને આનું પણ કહેવાય. તો હવે આની બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 ને 2 4 ને 2 6 ને 2 8 થઈ ગયા, અને આની બાહ્યતમ કક્ષામાં પણ 2 ને 2 4 ને 2 6 ને 2 8 થઈ ગયા. એટલે તત્વ ઇલેક્ટ્રોનની આપલેથી આયનીય બંધ બનાવે કે પછી ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી સહસંયોજક બંધ બનાવે. એ બંધ બને ને એટલે બધાની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન થાય એટલે સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે જ. ચલો બીજું ઉદાહરણ આપું. દાખલા તરીકે O2નું, O2 અણુનું ઉદાહરણ આપું. 2 ઓક્સિજનના પરમાણુઓ છે. આપણે જે ટપકા કરીએ ને બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન છે. ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 એટલે જૂની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2 6 એટલે બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 6. તો પહેલાં તો બંનેની આજુબાજુ 6 ટપકા કરી નાખો. 2 ને 2 4 ને 2 6, 2 ને 2 4 ને 2 6. હવે બંનેને બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવા છે. નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરવી છે. તો બંનેને 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. અહીંયા 1-1ની જરૂર હતી તો 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે. અહીંયા 2-2ની જરૂર છે તો 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે. એટલે 6માંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન ભાગીદારીમાં મૂક્યા. એ જ રીતે આ ઓક્સિજને પણ 6માંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન ભાગીદારીમાં મૂક્યા. 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ એટલે 2 ઓક્સિજનની વચ્ચે ડબલ બોન્ડ બનશે, દ્વિસહસંયોજક બંધ બનશે અને O2નો અણુ બનશે. O2 અણુ બની ગયો. તો અહીંયા જો સહસંયોજક બંધ બન્યા તો બંને ઓક્સિજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ જશે. એટલે કે બંને ઓક્સિજન પરમાણુ સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરી લેજો. 2 ને 2 4, 2 2 4, 2 6 ને 2 8. આ 4 ઇલેક્ટ્રોન નાના કહેવાય, ભાગીદારીના છે. એ રીતે આની બાહ્યતમ કક્ષામાં પણ આ 4 ને 2 6 ને 2 8 થઈ ગયા. છેલ્લું ઉદાહરણ નાઇટ્રોજનનું, N2 અણુ. N2 અણુમાં 2 નાઇટ્રોજનના પરમાણુ. નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 7 છે એટલે તેની જૂના ધોરણ મુજબ ઇલેક્ટ્રોન રચના 2 5 થશે. એટલે તેની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 5. એટલે એની આજુબાજુ હું 5 ટપકા કરું. 1 2 3 4 અને 5. 1 2 3 4 અને 5. હવે તેને નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરવી હોય એટલે કે 8 ઇલેક્ટ્રોન બાહ્યતમ કક્ષામાં પ્રાપ્ત કરાય તો બંનેને 3-3 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. તો બંને 3-3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે. બાહ્યતમ કક્ષામાં 5-5 ઇલેક્ટ્રોન હોય એમાંથી 3-3 ઇલેક્ટ્રોન ભાગીદારીમાં મૂકશે. 3-3 ઇલેક્ટ્રોન ભાગીદારીમાં મૂકશે એટલે બંને નાઇટ્રોજન પરમાણુ વચ્ચે ત્રિસહસંયોજક બંધ બનશે અને N2 અણુ બનશે. N2નો અણુ બની જશે. તો અહીંયા તમે જુઓ, નાઇટ્રોજન એ સહસંયોજક બંધથી જોડાય તો બંને નાઇટ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન પૂર્ણ થઈ ગયા. ગણો જો, આ 6 અને આ 2 8, આ 6 અને આ 2 8.
એટલે આ રીતે ઇલેક્ટ્રોનની આપલેથી જે બંધ બને તેને આયનીય બંધ કહેવાય, ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી જે બંધ બને તેને સહસંયોજક બંધ કહેવાય. પણ અહીંયા એક ખાસ નોંધ યાદ રાખજો, બે નોંધ યાદ રાખજો, બે નોંધ જરૂર પડે તમે લખી રાખજો ખાસ. પછી હું ચેપ્ટર 4ની શરૂઆત કરીશ કે કોઈ પણ તત્વના પરમાણુઓ ગમે તે બંધ બનાવે, આયનીય બંધ બનાવે કે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી સહસંયોજક બંધ બનાવે, બંધમાં ભાગ કયા ઇલેક્ટ્રોન લે છે? બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન. એટલે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ હંમેશા રાસાયણિક બંધમાં ભાગ લે. આયનીય બંધમાં ઇલેક્ટ્રોનની આપલે થાય તો એ બાહ્યતમ કક્ષામાં થાય, ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય તો પણ બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની. એટલે પહેલી નોંધ લખી રાખજો ખાસ ચોપડાની અંદર કે રાસાયણિક બંધમાં કોઈ પણ, હું રાસાયણિક બંધ લખું છું એટલે બંને આવી ગયા. રાસાયણિક બંધમાં હંમેશા ખાસ ચોપડામાં લખો મિત્રો, રાસાયણિક બંધમાં હંમેશા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન ભાગ લે છે. સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન, સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન ભાગ લે છે, તેની અંદરની કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન ભાગ લેતા નથી. અને બીજી નોંધ યાદ રાખજો, બીજી નોંધ ખાસ કે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી આયનીય બંધ બને કે ઇલેક્ટ્રોનની આપલેથી આયનીય બંધ બને કે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી સહસંયોજક બંધ બને ને એટલે તત્વ નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે. એટલે કે બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરે, 99% પ્રાપ્ત કરે. અમુક અપવાદ આવે છે જે આપણે આ ચેપ્ટરમાં આગળ જતા એક થિયરીમાં ભણીશું. અત્યારે એટલું યાદ રાખો કે પરમાણુઓ વચ્ચે બંધ બને ત્યારે પરમાણુઓ વચ્ચે બંધ બને ત્યારે તેઓ એટલે કે તત્વના પરમાણુઓ નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વો જેવી, નિષ્ક્રિય હું અહીંયા ટૂંકમાં લખું છું, વાયુ તત્વો જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના, સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે, 99% પ્રાપ્ત કરે. એમાં પણ અપવાદ આવે છે જે આગળ જતા આપણે આ ચેપ્ટરમાં ભણીશું. અત્યારે એટલું યાદ રાખો, સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે. તો આ મેં 9મા 10મામાં તમારે આવતું હતું એ વસ્તુ સમજાવી. ચાલો હવે મિત્રો આપણે ચેપ્ટર 4ની પ્રસ્તાવના સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે આપણું ચેપ્ટર મેઇન શરૂ થાય છે. મેં આટલું યાદ કરાવ્યું તો હવે તમને થિયરીમાં મજા આવશે, થિયરીમાં ખબર પડશે. હું પ્રસ્તાવનાની અંદર જે પણ ચલાવું 1 માર્ક્સના પ્રશ્નો માટે ચલાવીશ. ચલો આપણે ચેપ્ટરનું નામ છે રાસાયણિક બંધન અને આણ્વીય રચના. તો રાસાયણિક બંધ કોને કહેવાય? આપણે રાસાયણિક બંધન એટલે રાસાયણિક બંધ વિશે આ ચેપ્ટરમાં ભણવું છે. તો આપણે પહેલું પદ પ્રસ્તાવનામાં ભણીએ રાસાયણિક બંધની વ્યાખ્યા. રાસાયણિક બંધ એટલે શું? તો જેમ કે આ અણુ છે તેમાં ધન આયનો અને ઋણ આયનો એકબીજા સાથે આકર્ષણથી જોડાયેલા છે, તો એ આકર્ષણ બળને આયનીય બંધ કહેવાય. આ અણુઓ છે Cl2O2N2 અણુઓ, તેમાં ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે ત્યારે આકર્ષણ ઉત્પન્ન થાય, એ આકર્ષણ બળને કયો બંધ કહેવાય? સહસંયોજક બંધ. તો ટૂંકમાં અણુમાં પરમાણુઓ, તત્વના પરમાણુઓ
એક સમાન પણ હોઈ શકે, જુદા જુદા પણ હોઈ શકે. અણુમાં પરમાણુઓ અથવા આયનો એકબીજા સાથે જે આકર્ષણ બળથી જોડાયેલા હોય તે આકર્ષણ બળને રાસાયણિક બંધ કહે છે. ટૂંકમાં રાસાયણિક બંધ એટલે એક પ્રકારનું આકર્ષણ બળ છે. એ બે પરમાણુઓ વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ હોઈ શકે અથવા બે આયનો વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ હોઈ શકે. આયનીય બંધ હોય તો આયનો વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ અને સહસંયોજક બંધ હોય તો પરમાણુઓ વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ. તો એની વ્યાખ્યા લખું છું. અણુમાં પરમાણુઓ કે આયનોને એકબીજા સાથે જકડી રાખતા આકર્ષણ બળને રાસાયણિક બંધ કહે છે. ટૂંકમાં રાસાયણિક બંધ એ અણુમાં બે પરમાણુઓને અથવા તો બે આયનોને એકબીજા સાથે આકર્ષણ બળથી જકડી રાખે છે. એ આકર્ષણ બળને જ રાસાયણિક બંધ કહેવાય છે. ચલો બીજી વ્યાખ્યા પ્રસ્તાવનામાં. આણ્વીય રચના એટલે આપણે અણુ બનાવવાના છે આ રીતે રાસાયણિક બંધ બનાવીને. જેમ કે અહીંયા આયનીય બંધ બનાવીને મેં NaCl નો અણુ બનાવ્યો. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરીને મેં Cl2 નો અણુ, O2 નો અણુ, N2 નો અણુ બનાવ્યા. તે અણુ કોને કહેવાય? અણુ. તો બે કે તેથી વધારે તત્વના પરમાણુઓ એકબીજા સાથે રાસાયણિક બંધથી જોડાઈને જે સ્પીસીઝ બનાવે, સ્પીસીઝ એટલે કે જે ઘટક બનાવે, ચોક્કસ લાક્ષણિકતા ધરાવતી જે સ્પીસીઝ બનાવે તે સ્પીસીઝને અણુ કહે છે. ફરી એકવાર આની વ્યાખ્યા સહેલી છે એટલે હું લખતો નથી, ફરીવાર બોલું છું. તત્વના પરમાણુઓ એકબીજા સાથે રાસાયણિક બંધથી જોડાઈને જે ચોક્કસ લાક્ષણિકતા ધરાવતી સ્પીસીઝ બનાવે તે સ્પીસીઝને અણુ કહે છે. પછી નંબર 3, અણુની ઉત્પત્તિ. તમારી ચોપડીમાં અણુની ઉત્પત્તિ એવું નહીં લખ્યું હોય, રાસાયણિક ઉત્પત્તિ લખેલું હશે એટલે હું રાસાયણિક ઉત્પત્તિ બોલું. કારણ કે અણુ એ રાસાયણિક બંધથી જોડાય છે અને અણુની ઉત્પત્તિ થાય છે એટલે અણુની ઉત્પત્તિ પણ બોલાય અથવા રાસાયણિક ઉત્પત્તિ પણ બોલાય. હવે આ રીતે ઇલેક્ટ્રોનની આપલેથી અણુની ઉત્પત્તિ થાય છે અથવા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી અણુની ઉત્પત્તિ થાય છે એવું દુનિયામાં સૌ પ્રથમ પહેલી વહેલી સંતોષકારક સમજૂતી કોણે આપી? તો ઈસવીસન 1916માં બે વૈજ્ઞાનિકો લુઈસ અને કોસેલ. લુઈસ અને કોસેલ નામના વૈજ્ઞાનિકોએ અણુની ઉત્પત્તિ એટલે કે રાસાયણિક ઉત્પત્તિ વિશેની સૌ પ્રથમ સંતોષકારક સમજૂતી આપી. એટલે કે અણુ કેવી રીતે બને છે એ સૌ પ્રથમ 1916માં લુઈસ અને કોસેલ નામના વૈજ્ઞાનિકોએ સમજાવ્યું હતું. આ ચેપ્ટરની પ્રસ્તાવના થઈ. એમાં લુઈસે જે અણુની ઉત્પત્તિ સમજાવી, અણુ કેવી રીતે બને સમજાવી, એને કહેવાય છે લુઈસનો અભિગમ. અને કોસેલે જે અણુની ઉત્પત્તિ સમજાવી છે એને કહેવાય છે કોસેલનો અભિગમ કહેવાય છે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ થિયરી. ઓમ નમઃ શિવાય. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 1, પહેલો જ ક્વેશ્ચન આપણે શરૂ કરીએ કે રાસાયણિક ઉત્પત્તિ વિશેનો લુઈસનો અભિગમ સમજાવો. આજના લેક્ચરમાં લુઈસનો અભિગમ ભણીશું અને આવતા લેક્ચરમાં કોસેલનો અભિગમ ભણીશું.
એટલે રાસાયણિક ઉત્પત્તિ વિશેનો લુઈસનો અભિગમ, હું રાસાયણિક ઉત્પત્તિ બોલું ને એટલે અણુની ઉત્પત્તિ તમે સમજો. લુઈસનો અભિગમ સમજાવો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કોસેલનો અભિગમ સમજાવવો આવશે. મેં પેમ્ફલેટમાં બંનેના અભિગમ અલગ અલગ ક્વેશ્ચન પાડેલા છે, પણ પરીક્ષામાં તમને મોસ્ટ ઓફ તમે પેપર જોજો, એની અંદર એવું જ લખ્યું હશે રાસાયણિક ઉત્પત્તિ એટલે કે અણુની ઉત્પત્તિ વિશેનો કોસેલ લુઈસ અભિગમ સમજાવો. તો કોસેલ લુઈસ અભિગમ સમજાવવાનું પૂછાય ને તો તમારે મારા પેમ્ફલેટનો લુઈસનો અભિગમ વાળો પ્રશ્ન અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કોસેલનો અભિગમ વાળો પ્રશ્ન, ચલો એ બંને પ્રશ્નોના જવાબ એકમાં લખી નાખવાના. ચલો લુઈસનો અભિગમ સમજાવો. ઘણી વખત લુઈસનો અભિગમ સમજાવો એ પ્રશ્ન બદલી પણ શકે છે. અથવા કરીને લુઈસે ઇલેક્ટ્રોન રચના પરથી, ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી પરથી, ઇલેક્ટ્રોનની આપલે પરથી અણુની ઉત્પત્તિ સમજાવી છે, રાસાયણિક ઉત્પત્તિ સમજાવી છે. એટલે આ પ્રશ્ન બદલી પણ શકે છે. આ પ્રશ્ન બદલાઈ જાય તો આ રીતે પૂછાય, ઇલેક્ટ્રોન ની સાપેક્ષે રાસાયણિક ઉત્પત્તિ, રાસાયણિક ઉત્પત્તિ સમજાવો. એટલે તમારે જો આ પ્રશ્ન પૂછાય તો લુઈસનો અભિગમ વાળો પ્રશ્ન લખી નાખવાનો. એટલે આ પ્રશ્ન બે રીતે પૂછાય છે. એટલે પેમ્ફલેટમાં મેં આ રીતે લખ્યું છે, ઇલેક્ટ્રોનની સાપેક્ષે રાસાયણિક ઉત્પત્તિ સમજાવો. એટલે ત્યાં તમે અથવા કરીને લખી નાખજો, લુઈસનો અભિગમ સમજાવો, અથવા કરીને લખી રાખજો. ચલો રાસાયણિક ઉત્પત્તિ એટલે કે અણુ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, અણુ કેવી રીતે બને છે, એનો લુઈસનો અભિગમ એટલે કે લુઈસની સમજૂતી જોઈએ. તો અણુની રચના સમજાવવા માટે અણુ શામાંથી બને છે? પરમાણુમાંથી. તો અણુની રચના સમજાવવા માટે લુઈસે સૌપ્રથમ પરમાણુ જે છે એને બે ભાગમાં સમજાવ્યો. એક પરમાણુ કર્નેલ અને બે પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષા. પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષા. ફરીવાર બોલું છું, અણુ કેવી રીતે બને છે, બંધ રાસાયણિક બંધથી અણુ કેવી રીતે બને છે, પરમાણુમાંથી અણુ કેવી રીતે બને છે સમજાવવા માટે લુઈસે પોતાના અભિગમમાં પરમાણુ જે છે તેને બે ભાગમાં સમજાય, એક પરમાણુનું કર્નેલ અને બીજું પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષા. તો આ પરમાણુ કર્નેલ શું પહેલાં એ સમજાવીએ, પછી બાહ્યતમ કક્ષામાં વધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવી શકાય એવું લુઈસે પોતાના અભિગમમાં સમજાવ્યું, તો એ પણ સમજાવીએ. એટલે બંને ભાગે સમજાવીએ. તો અહીંયા સમજજો, ધારો કે મારી પાસે કોઈ તત્વનો પરમાણુ છે, એની અંદર ચલો બે કક્ષા છે. તેમાંથી તમે આ બાહ્યતમ કક્ષા કાઢી નાખો તો વધ્યું શું? કેન્દ્ર અને અંદરની કક્ષા વધી. તો આટલા ભાગને કહેવાશે, આટલા ધન વીજભારિત ભાગને કહેવાશે પરમાણુ કર્નેલ. ધારો કે મારી પાસે કોઈ પરમાણુ છે, એની અંદર 3 કક્ષાઓ છે, તેમાંથી બાહ્યતમ કક્ષા કાઢી નાખો તો શું વધ્યું? કેન્દ્ર અને અંદરની કક્ષાઓ વધી. તો આટલા ધન વીજભારિત ભાગને કહેવાશે પરમાણુ કર્નેલ. ધારો કે મારી પાસે કોઈ પરમાણુ છે જેમાં 4 કક્ષાઓ છે, તો 4 કક્ષાઓ છે, તો એમાંથી આ બાહ્યતમ કક્ષા કાઢી નાખો. બાહ્યતમ કક્ષા તમે કાઢી નાખો તો વધ્યું શું? કેન્દ્ર અને અંદરની કક્ષા વધી. તો આટલા ધન વીજભારિત ભાગને કહેવાશે પરમાણુ કર્નેલ. ટૂંકમાં પરમાણુ કર્નેલ, લુઈસે પોતાના અભિગમમાં પરમાણુ કર્નેલ એવો શબ્દ વાપર્યો છે. એટલે એનો મતલબ કે કોઈ પણ તત્વનો પરમાણુ, એમાં ગમે એટલી કક્ષા હોય, તમે બાહ્યતમ કક્ષા કાઢી નાખો તો બાકીનો જેટલો ભાગ વધે, કેન્દ્ર અને અંદરની કક્ષાવાળો બાકીનો જેટલો ધન વીજભારિત ભાગ વધે ને એને પરમાણુ કર્નેલ કહેવાય. એટલે લુઈસે પોતાના અભિગમમાં સમજાયું કે પરમાણુ કર્નેલમાં
પરમાણુનું કેન્દ્ર અને અંદરની કક્ષાઓનો સમાવેશ થાય છે. અંદરની કક્ષાઓનો સમાવેશ થાય છે. તો ચલો, પરમાણુ કર્નેલ અને બાહ્યતમ કક્ષા. તો બાહ્યતમ કક્ષા વિશે લુઈસે પોતાના અભિગમમાં શું સમજાયું કે બાહ્યતમ કક્ષામાં લુઈસે પોતાના અભિગમમાં કીધું કે બાહ્યતમ કક્ષામાં વધુમાં વધુ 8 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવી શકાય છે. એટલે આ રીતે લુઈસે પોતાના અભિગમમાં રાસાયણિક ઉત્પત્તિ એટલે કે અણુની ઉત્પત્તિ સમજાવવા માટે પરમાણુને બે ભાગમાં સમજૂતી આપી કે એક પરમાણુ કર્નેલ જેમાં કેન્દ્ર અને અંદરની કક્ષાઓનો સમાવેશ થાય છે અને બીજું બાહ્યતમ કક્ષા. તો બાહ્યતમ કક્ષામાં વધુમાં વધુ 8 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવી શકાય છે એવું તેના અભિગમમાં સમજાયું. ત્યારબાદ લુઈસે સૂચવ્યું, જોજો અમે એટલા માટે સમજાવ્યું કે જેથી કરીને આ બધા મુદ્દામાં ખબર પડે. જો ત્યારબાદ લુઈસે એવું સમજાવ્યું, મેં અહીંયા તમને લખાઈ દીધું કે જ્યારે અણુમાં પરમાણુઓ વચ્ચે રાસાયણિક બંધ બને એ પછી આયનીય બંધ બને કે સહસંયોજક બંધ, ત્યારે તે પરમાણુઓ કેવી રચના પ્રાપ્ત કરે. બાહ્યતમ કક્ષામાં વધુમાં વધુ 8 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવી શકાય. તો અણુમાં પરમાણુ વચ્ચે રાસાયણિક બંધ બને ને ત્યારે તેઓ નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે. આ લુઈસે સમજાવેલું છે. એટલે ત્યારબાદ લુઈસે પોતાના અભિગમમાં સમજાવ્યું કે અણુમાં પરમાણુઓ વચ્ચે રાસાયણિક બંધ બને ત્યારે હું મુદ્દા ટૂંકમાં લખીશ. રાસાયણિક બંધ બને ત્યારે તે દરેક પરમાણુઓ બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરે. એટલે કેવી રચના પ્રાપ્ત કરે? નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે છે. નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે છે. દાખલા તરીકે એના આપણે ઉદાહરણ આપવાના છે. તેમાં પહેલું ઉદાહરણ NaCl નું અહીંયા આપણે સમજાવી દીધું છે કે NaClના અણુમાં સોડિયમનો પરમાણુ 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને અને ક્લોરીનનો પરમાણુ 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે. જો બંનેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. મેં ત્યાં સમજાવ્યું છે એટલે મુદ્દો લખતો નથી. ફરીવાર બોલું છું. NaClના અણુમાં સોડિયમનો પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને જ્યારે ક્લોરીનનો પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે છે. આનું ઉદાહરણ આપીએ સહસંયોજક બંધનું. તો Cl2 O2 N2 વગેરે જેવા અણુઓમાં પરમાણુઓ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરીને નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે છે. ગણો, અહીંયા ક્લોરીનના 8 થઈ ગયા, આ ક્લોરીનના 8 થઈ ગયા, ઓક્સિજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 થઈ ગયા, આ ઓક્સિજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 થઈ ગયા, આ નાઇટ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 થઈ ગયા, આ નાઇટ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 થઈ ગયા. એટલે Cl2 O2 N2 વગેરે જેવા અણુઓમાં પરમાણુઓ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરીને સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે છે. પણ એમાં અપવાદ H2 અણુમાં હાઇડ્રોજનની વાત કરીએ તો હાઇડ્રોજનના પરમાણુઓ 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી એક સહસંયોજક બંધ બનાવે અને H2 અણુ બનાવે. અહીંયા હાઇડ્રોજનના પરમાણુ સ્થાયી રચના પ્રાપ્ત કરે પણ અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત નથી કરતા, કારણ કે હાઇડ્રોજનના પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, આની બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 જ ઇલેક્ટ્રોન થશે, 8 ઇલેક્ટ્રોન નહીં થાય.
એટલે આમાં અપવાદ મેં તમને હમણાં જ કીધું હતું ને, અપવાદ આવશે. અપવાદ હાઇડ્રોજન સ્થાયી રચના પ્રાપ્ત કરે પણ બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 જ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરે, અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત નથી કરતા, એટલે એમાં અપવાદ હાઇડ્રોજન આવશે. આ રીતે લુઈસે અણુમાં રાસાયણિક બંધની ઉત્પત્તિ વિશેનો પોતાનો અભિગમ રજૂ કર્યો અને અભિગમ રજૂ કર્યા પછી તેણે પોતાનો એક નિયમ રજૂ કર્યો જેને લુઈસનો અષ્ટકનો નિયમ કહે છે. લુઈસનો અષ્ટકનો નિયમ કહે છે. તો હવે લુઈસનો અષ્ટકનો નિયમ સહેલો છે એટલે હું અહીંયા લખીશ નહીં. આ જ ઉદાહરણો પરથી હું મૌખિક બોલું છું. એના અભિગમમાં એણે જે સમજૂતી આપી એના ઉપરથી જ અષ્ટકનો નિયમ બને છે. લાંબો છે પણ સહેલો છે જો હું આના ઉપરથી બોલું છું. તત્વનો પરમાણુ અન્ય પરમાણુઓ સાથે ઇલેક્ટ્રોનની આપલે કરે કે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે ત્યારે તેઓ નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે છે, જેને અષ્ટકનો નિયમ કહે છે. આ અલગથી એક ગુણમાં પૂછી શકે. લુઈસનો અષ્ટકનો નિયમ લખો. મોસ્ટ આઈએમપી. ફરી વાર બોલું છું. લુઈસનો અષ્ટકનો નિયમ: તત્વનો પરમાણુ અન્ય પરમાણુઓ સાથે ઇલેક્ટ્રોનની આપલે કરે કે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે ત્યારે તેઓ નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે છે, જેને અષ્ટકનો નિયમ કહે છે. આ રાસાયણિક બંધ વિશેનો લુઈસનો અભિગમ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનની સાપેક્ષે રાસાયણિક ઉત્પત્તિ સમજાવી. લુઈસે આ રીતે અણુની ઉત્પત્તિ સમજાવેલી છે. ફરી એકવાર અણુની ઉત્પત્તિ સમજાવવા માટે પહેલાં તો એણે પરમાણુને 2 ભાગમાં સમજૂતી આપી. એક પરમાણુ કર્નેલ, બીજી બાહ્યતમ કક્ષા. પરમાણુ કર્નેલમાં કોનો સમાવેશ થાય? તો કેન્દ્ર અને અંદરની કક્ષાઓનો સમાવેશ થાય. બાહ્યતમ કક્ષા કાઢી નાખો, બાકીનો ભાગ વધે. અને બાહ્યતમ કક્ષામાં વધુમાં વધુ 8 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવી શકાય એવું તેણે પોતાના અભિગમમાં જણાવ્યું. ત્યારબાદ તેણે અભિગમમાં એવું કીધું કે અણુમાં પરમાણુ વચ્ચે રાસાયણિક બંધ બને ત્યારે દરેક પરમાણુ નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે. જેમ કે એના ઉદાહરણો અહીંયા આપણે સમજાવેલા છે. આમાંય બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન થાય, આમાંય બધાની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન થાય. અપવાદ હાઇડ્રોજનમાં 2 થાય. આ અભિગમ પરથી એણે અષ્ટકનો નિયમ રજૂ કર્યો, જેને લુઈસનો અષ્ટકનો નિયમ કહે છે કે તત્વનો પરમાણુ અન્ય પરમાણુ સાથે ઇલેક્ટ્રોનની આપલે કરે, બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની આપલે કરે કે ભાગીદારી કરે ત્યારે તેઓ નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે છે. આ લુઈસનો અભિગમ પૂરો. હવે આવે કોસેલનો અભિગમ. પણ કોસેલનો અભિગમ તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભણવાનો છે. તો હજી અહીંયા એક પ્રશ્ન ભણવાનો છે. લુઈસે પોતાનો અભિગમ સમજાવ્યા પછી અણુની ઉત્પત્તિ, રાસાયણિક ઉત્પત્તિ સમજાવ્યા પછી તત્વોની સંજ્ઞા રજૂ કરી, જેને લુઈસ સંજ્ઞાઓ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં લુઈસ સંજ્ઞા ભણીશું. તત્વોની લુઈસ સંજ્ઞા ભણીશું. તત્વોની લુઈસ સંજ્ઞા. ચલો, લુઈસ સંજ્ઞામાં પાછું લુઈસે શું સમજાવ્યું? તો અહીંયા આપણે કીધું કે રાસાયણિક બંધમાં હંમેશા કયા ઇલેક્ટ્રોન ભાગ લે? સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન ભાગ લે. કારણ કે અંદરની કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્ર પ્રત્યેના આકર્ષણથી રક્ષાયેલા હોય. બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર પ્રત્યેનું આકર્ષણ સૌથી ઓછું હોય, એટલે રાસાયણિક બંધમાં હંમેશા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન ભાગ લે. એટલે લુઈસે તત્વોની સંજ્ઞામાં બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનને ટપકા વડે દર્શાવી અને સંજ્ઞાઓ રજૂ કરી, જેને લુઈસ સંજ્ઞા કહે છે. દાખલા તરીકે આપણે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં આવર્ત 2ના જેટલા પણ તત્વો છે એની લુઈસ સંજ્ઞા અહીંયા ઉદાહરણમાં આપીશું. આવર્ત 2ના તત્વો. ચલો, આવર્ત 2માં કયા કયા તત્વો આવે? તો લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, લી 2 બો, કા, ના, ઓ, ફ, ની, નિયોન. અહીંયા નીચે લખું છું.
ચલો અત્યારે જૂની ઇલેક્ટ્રોન રચનાનો ઉપયોગ કરો. લિથિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક લિથિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 3. એટલે જૂના ધોરણ મુજબ ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? 2 1. તો તેની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થશે? 1. તો એની આજુબાજુ 1 ટપકું કરી નાખો તો આને કહેવાશે લિથિયમની લુઈસ સંજ્ઞા. તમે માત્ર એલઆઈ લખો તો માત્ર તત્વની સંજ્ઞા કહેવાય, આને લુઈસ સંજ્ઞા ના કહેવાય. પણ કોઈ પણ તત્વની આજુબાજુ તેના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનને ટપકા વડે દર્શાવો તો એને કહેવાય લુઈસ સંજ્ઞા. ચલો બેરેલિયમ, એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એની આજુબાજુ 2 ટપકા કરો તો આ બેરેલિયમની લુઈસ સંજ્ઞા. બોરોનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો 3 ટપકા કરો તો આ એની લુઈસ સંજ્ઞા. કાર્બનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એની આજુબાજુ 4 ટપકા કરો તો એની લુઈસ સંજ્ઞા. એ જ રીતે નાઇટ્રોજનમાં 5 હોય, ઓક્સિજનમાં 6 હોય, ફ્લોરિનમાં 7 હોય, 1 2 3 4 5 6 અને 7. નિયોન નિષ્ક્રિય તત્વ એટલે એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન હોય એટલે એમાં 8 ટપકા કરો, 1 2 3 4 5 6 7 8. તો આ રીતે તત્વોની સંજ્ઞાની આજુબાજુ સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનને ટપકા વડે દર્શાવવામાં આવે તો તેને લુઈસ સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે. લુઈસે કેમ આવી સંજ્ઞાઓ રજૂ કરી? કારણ કે રાસાયણિક બંધમાં હંમેશા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન ભાગ લે છે. એટલે આવી સંજ્ઞાઓ પરથી આપણને ખ્યાલ આવે, લુઈસ સંજ્ઞા પરથી આપણને ખબર પડે કે કોઈ પણ તત્વને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે અને એના પરથી આપણને ખબર પડશે કે પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે કે મેળવશે કે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે એટલે કે આયનીય બંધ બનાવશે કે સહસંયોજક બંધ બનાવશે, એ બધી લુઈસ સંજ્ઞા પરથી ખબર પડે. અને બીજું, આ લુઈસ સંજ્ઞા પરથી આપણે કોઈ પણ તત્વની સંયોજકતા પણ જાણી શકીએ. સંયોજકતા એટલે ચેપ્ટર 8માં આપણે ભણ્યા હતા ઓક્સિડેશન આંક. સંયોજકતા જાણી શકીએ કેમ? જો લિથિયમની લુઈસ સંજ્ઞા આપણે જાણીએ છીએ તો આપણને ખબર પડી ગઈ કે લિથિયમની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે તો લિથિયમ 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને Li પ્લસ ધન આયન બનાવશે તો એની સંયોજકતા કેટલી થશે? +1. ફ્લોરિન છે ધારો કે એની લુઈસ સંજ્ઞામાં, ફ્લોરિનની લુઈસ સંજ્ઞામાં આમ 7 ટપકા છે એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે તેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે તે 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને F- બનાવશે એટલે તેની સંયોજકતા એટલે કે તેનો ઓક્સિડેશન આંક -1 છે, ખબર પડી જાય. એટલે લુઈસ સંજ્ઞાનો ફાયદો કે કોઈ પણ તત્વની લુઈસ સંજ્ઞા જાણતા હોય તો તેની સંયોજકતા એટલે કે તેનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે જાણી શકીએ. ક્લિયર? તો પરમાણુઓ રાસાયણિક બંધથી જોડાઈને અણુ બનાવે, અણુની ઉત્પત્તિ થાય એટલે કે રાસાયણિક ઉત્પત્તિ થાય, એની સૌપ્રથમ સંતોષકારક સમજૂતી કોસેલ અને લુઈસે આપી હતી. એમાંથી આપણે આજે લુઈસની સમજૂતી એટલે કે લુઈસનો અભિગમ, એની સમજૂતી પછી એણે તત્વોની સંજ્ઞાઓ સમજાવી તો એ તત્વોની સંજ્ઞા પૂરી. એટલે ટૂંકમાં આજના લેક્ચરમાં લુઈસ પૂરો. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અણુની ઉત્પત્તિ એટલે કે રાસાયણિક ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય એના માટેનો કોસેલનો અભિગમ ભણીશું. એ આપણા પેમ્ફલેટમાં ક્વેશ્ચન નંબર 3 તરીકે હશે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભણવાનું છે. પણ મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, મોસ્ટ ટાઈમ બી લોંગ ક્વેશ્ચન કે રાસાયણિક ઉત્પત્તિ એટલે કે અણુની ઉત્પત્તિ વિશેનો કોસેલ લુઈસ અભિગમ સમજાય એવું પૂછાય ને તો પહેલા કોસેલ અભિગમ એવું હેડિંગ આપ્યા, પેમ્ફલેટનો ક્વેશ્ચન નંબર 3 લખવાનો, પછી લુઈસનો અભિગમ એવું હેડિંગ આપી ક્વેશ્ચન નંબર 1 લખવાનો, ક્વેશ્ચન નંબર 2 નહીં લખવાનો. એટલે તમને કોસેલ લુઈસ અભિગમ સમજાવો કે તો પેમ્ફલેટનો ક્વેશ્ચન 1 અને 3 બંને લખવાના. અને અલગ અલગ અભિગમ કે તો અલગ અલગ પ્રશ્ન. લુઈસનો અષ્ટકનો નિયમ લખો, 1 ગુણનો પ્રશ્ન પૂછાય તો માત્ર નિયમ લખવાનો. ક્લિયર છે? તો મિત્રો આવતા લેક્ચરમાં આપણે કોસેલનો અભિગમ ભણીશું. અભિગમ એટલે સમજૂતી, કોસેલની સમજૂતી ભણીશું કે અણુ કેવી રીતે બને. તો તમને જો મારો વિડીયો લેક્ચર ખરેખર સારો લાગતો હોય તો જરૂરથી સારી કમેન્ટ કરો. તમારી કમેન્ટથી અમારું મનોબળ વધારો. મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.